हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 1। तो ये मेजर पेपर 1 रो आम गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आज आलोचना करवा जोटा रहिबो तुमरो प्राचीन वैदिक किंबा ऋग वैदिक जुगर आर्य मानकर राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक एवं धार्मिक जीवन विषय आम आज गोटे डिटेल्स रे लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करवा बुझे। तो यही पेपरटार पिला माने तुम देइछि वैदिक एवं लेटर वैदिक टाइम। तो आम दुईटा को आज टिके आलोचना करवा जो थी आम कौन आलोचना करवा ना तार पॉलिटीटा कौन रही, तार सोसाइटी कौन रही, इकोनॉमी कौन रही, रिलीजियस लाइफ केमिति थिला डिटेल्स आम आज आलोचना करवा। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन रही 5 मार्क आसो भी तुम लिख, जदि 8 मार्क आसो भी तुम या आराम से लिखिपार। तो चलो डेरी न करी वीडियोटा को स्टार्ट करवा। फर्स्ट देख इंट्रोडक्शन देइछि। इंट्रोडक्शन एमिति लिखिबो जे भारतीय इतिहास रे वैदिक संस्कृतिर एक स्वतंत्र स्थान रही। ये जो आमर इंडियन हिस्ट्री रो ये जो वैदिक तमर संस्कृतिर एक स्वतंत्र स्थान रही। आर्य मानक द्वारा सृष्टि होइथिबा एई सभ्यता को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। एई जो सभ्यताटा ऋग्वैदिक सभ्यताटा कहा द्वारा सृष्टि होइछि ना एटा आर्य मानक द्वारा सृष्टि होइछि। तो यही सभ्यताटा को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना प्राचीन वैदिक जुग आउ गोटे हूँ परवर्ती वैदिक जुग जेटा कि आम कहे ऋग वैदिक आउ गोटे हूँ लेटर वैदिक बुझे। तो प्राचीन वैदिक जुगटार टाइम लाइन टाक देख जोटा रही 1500 रु 1000 ख्रीष्टपूर्व। तापर तुम लेटर वैदिकटा बा परवर्ती वैदिकटा केते देइछि 1000 रु 600 ख्रीष्टपूर्व। यही भाव में मन रखिबो बुझे। तापर देख कहूँ प्राचीन वैदिक जुगर इतिहास जानापी ऋग्वेद हेउछि एकमात्र मुख्य उत्स। जेतेबेले आमे ये जो प्राचीन वैदिक जुग विषय आलोचना करवा जानापी चेष्टा करवा तो से तार मेन सोर्स कौन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जानिछ समस्ते। तापर देख कहूँ यही समय आर्य माने सप्त सिंधु अंचल रे बास करुथिले। तो यही जो स्टार्टिंग रे तुम आर्य माने कौ जगार बास करुथिले ना आर्य माने सप्त सिंधु अंचल रे बास करुथिले बुझे। यहाँ थिला हमर इंट्रोडक्शन। ए भलिया तमे भी लिखिबो। एबे आम आलोचना करवा राजनैतिक जीवन जे तुमर वैदिक टाइम रो आ लेटर वैदिक टाइम रो पॉलिटिकल लाइफटा केमिति थिला ताकू आम डिटेल्स रे आलोचना करवा। तो देख कहूँ ऋग वैदिक जुगरे आर्य मानकर राजनैतिक व्यवस्था बेस सुदृढ़ थिला। केमिति थिला ना प्रशासनिक संगठन। तो सेतेबेले तांकर गुटे कौन थिला ना प्रशासनिक संगठन। राजनैतिक संगठनर सबुठारु छोट यूनिट बा एकक थिला कुल बा परिवार। केतेक कूल को लेकिन ग्राम, केतेक ग्राम को लेकिन बीस एवं अनेक गुड़िए बीस को नहीं जन बा राज्य गठित होउथला। एटार क्रोनोलोजीटा को आगे बुझ। ये जो प्रशासनिक संगठनटा केमिति थिला तांकर ना तांकर राजनैतिक संगठनर सबुठारु छोट यूनिट जोटा कि कूल कहा जाउथला। तो एबे आमे आलोचना करबा राजनैतिक जीवन बा पॉलिटिकल लाइफ केमिति थिला वैदिक टाइम रो। देख कहूँ ऋग वैदिक जुगर आर्य मानकर राजनैतिक व्यवस्था बेस सुदृढ़ थिला। केमिति सुदृढ़ थिला ताकू आमे एबे आलोचना करबा ना। देखो से कौन कहूँ प्रशासनिक संगठन। तो तांकर प्रशासनिक संगठनटा केमिति थिला राजनैतिक संगठनर सबुठारु छोट यूनिट को बा एकक को कूल बा परिवार बोली कहा जाए। केतेक कूल को लेकिन ग्राम एवं केतेक ग्राम को लेकिन बीस तैयारी हुए एवं अनेक गुड़िए बीस को नहीं राज्य बा जन तुमर गठन हुए। तो जिनसटा को आगे बुझ जे तुमर प्रशासनिक सबुठ स्मॉल यूनिट केटा जोटा कि कूल बा परिवार बोली कहा जाउची। एवं केते गुड़िए कूल को लेकिन कौन तैयारी होची ग्राम तैयारी होची एवं केते गुड़िए ग्राम को लेकिन बीस तैयारी होची। जेमिति कि आमर केतरा ग्राम को मिसले ग्राम पंचायत, केतरा ग्राम पंचायत को मिसेकी ब्लॉक, केतरा ब्लॉक मिसेकी जिला, जिलार केतरा मिसेकी तुमर गोटे राज्य होची। तो यही भाया भाव में तुम ताको मन रखिबो। आ एमिति भी मन रखिबो वैदिक टाइम रो सबुठु स्मॉल यूनिट तांकर राजनैतिक संगठनटा कौन थिला ना कूल थिला। एगुड़ा तुमर 2 मार्किया शॉर्ट क्वेश्चन निहाती आसीबो बुझौची। तापरे देखो कौन कहूची ना राजपद। राजपद कौन ना जनर मुख्य को राजन बा राजा कहा जाउथला। ए जो जनर मुख्य किए थिले सबुठु बड़ यूनिट कौन रहिला तुमर ना तुमर जन। तो से जनर जे मुख्य रहउथिले तांको कौन कहा जाउची राजा। राजांकर कौन काम थिला देखिबा ना राजपद साधारणतः वंशानुक्रमिक थिला। माने जनक परे तांको बड़ पुत्र तांको परे तांको पुत्र एभली वंशानुक्रमिक थिला राजपदटा बुझौची।
ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମେନ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କାହାର? ରାଜାଙ୍କର। ରାଜାଙ୍କ ପଦବୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଗଠନ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଗଠନ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିବା ପାଇଁ ସଭା ଏବଂ ସମିତି ନାମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା, ଯେମିତି ରାଜା କୌଣସି ବାୟସ ହେବେନି, ରାଜା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଭୁଲ କାମ ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ନା ସଭା ଆଉ ସମିତି ନାମକ ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ସଭାରେ ବୟସ୍କ ଓ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମିତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ସଭା ଥିଲା ଯେଉଁ ଆମେ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସଭାରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସମିତିରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖ କହୁଛି ସଭାରେ ବୟସ୍କ ଓ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଭାରେ କେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ? ବୟସ୍କ ଓ ବିଜ୍ଞ, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ସମିତିରେ କେଉଁମାନେ ତୁମର ରହିବେ ନା ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ତ ସମିତିରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଯିଏ ରହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୋହିତ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ସେନାନୀ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁରୋହିତ ମେନ୍ ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ତୁମର ମେନ୍ ଥିଲେ ମିଲିଟାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ଼୍, ତାଙ୍କୁ ତୁମର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର ରାଜାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଲାଇଫଟା କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଋଗ୍ବୈଦିକ ସମାଜର ସରଳ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ଟାଇମଟା ତୁମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାନତା ଥିଲା। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି ପରିବାରର କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା ଦେଖ ନା ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା ଯୌଥ ପରିବାର। ଯୌଥ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ରୁହନ୍ତି। ବାପା ମା, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଯେଉଁ ପରିବାରଟା ରୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା। ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇମ୍ର ଥିଲା ନା ବୈଦିକ ଟାଇମ୍ର ଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ସେ କହୁଛି ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯୌଥ ପରିବାର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଏହା ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ଏହି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ବାପା ହେଡ଼୍ ରହୁଥିଲେ। ବୁଝାଉଛି? ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗୃହପତି ବା କୁଳପତି ବୋଲି ତୁମର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୌଥ ପରିବାରର ଯିଏ ହେଡ଼୍ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗୃହପତି ବା କୁଳପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନାରୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସୋସାଇଟି ବିଷୟର, ସମାଜ ବିଷୟର, ତ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଟିକେ ସେଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ କହୁଛି ଏହି ଯୁଗରେ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲକି ମନେ ରଖ ଯେ ସେଇ ବୈଦିକ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଥିଲା। ପରେ ସେଇଟା ତୁମର ବହୁତ ସୀମିତ ହୋଇଯିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୋସାଇଟି କଳୁଷିତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସିଏ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଭାଗ ନେଇପାରୁଥିଲେ। ଆପଲା, ଘୋଷା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱରୂପା ଭଳି ଅନେକ ନାରୀ ଏହି ସମୟରେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସମାଜରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କିମ୍ବା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଭଲକି ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ପଢ଼ିବ। ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଟାଇମ୍, ଲେଟର ବୈଦିକ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ମେନସନ୍ କରୁଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବି ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଲା, ଘୋଷା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ବିଶ୍ୱରୂପା, ଏଇମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଟର ବୈଦିକ ଟାଇମ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ତ ବୈଦିକ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ତୁମେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଦି 2 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ବୈଦିକ ଟାଇମ୍ର ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ ତ ଏଇମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ତୁମେ ମେନସନ୍ କରିବ। ତ ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାତି ପ୍ରଥା କଠୋର ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜାତି ପ୍ରଥା କଠୋର ନଥିଲା। ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ବିଭାଜନ ଜନ୍ମଗତ ନ ହୋଇ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଥିଲା। ମାନେ ବାର୍ଥ ବେସିସ୍ର ଏଇସବୁ ଡିଭିଜନ୍ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲା, ଯିଏ ବେପାର କରୁଥିଲା ତାକୁ ବୈଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାର୍ଥ ବେସିସ୍ ନଥିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ ମାନେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇ ପ୍ରଥାଟା ବୈଦିକ ଟାଇମ୍ରୁ ଆସିନଥିଲା। এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲିଅର ଏବେଠୁ କର ଯେ ବୈଦିକ ଟାଇମ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇଟା ବାର୍ଥ ବେସିସ୍ର ନଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର କର୍ମଭିତ୍ତିକ। ମନେ ରଖିବ, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କରିବ ତାକୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣାଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷାକ କେମିତି ଥିଲା ବୈଦିକ ଟାଇମ୍ର। ଏଇଠି ଦେଖ କହୁଛି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗହମ, ବାର୍ଲି, କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲେ।
ସେମାନେ ସୂତା ଓ ପଶମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସମରସ ଏବଂ ସୁରାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସମରସ ସୁରା କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଇଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ଲେଖିବ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ ଲାଇଫଟା କେମିତି ଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ, ଯେଉଁଟାକି ଇକୋନୋମିକ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ପୁରା ତୁମର ରୁରାଲ ଏରିଆର ଯେହେତୁ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ପୁରା ବେସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର କୃଷିଭିତ୍ତିକ, ମାନେ କୃଷି କରିକି ସେମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ କହୁଛି ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଶୁପାଳନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଗାଈକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯାହା ପାଖରେ ଗାଈ ରହୁଥିଲା ସିଏ ସବୁଠୁ ଧନୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଦେଖ କହୁଛି ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଗାଈ ରହୁଥିଲା ସେ ସେତେ ଧନୀ ବୋଲି ବୋଲାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯାହା ପାଖରେ ଗାଈ ଥିଲା ସେ ସେତେ ଧନୀ ବୋଲି ବୋଲାଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଉଥିଲା ନା ଏଇ ଗାଈକୁ ନେଇକି ହେଉଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ମନେ ରଖିବ ପଶୁପାଳନ ସେମାନେ ଗାଈ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଈ ସେ ସମୟର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଶୁ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗାଈ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି କୃଷି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନା ପଶୁପାଳନ ସହିତ କୃଷି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଥିଲା। ସେମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜମି ଚାଷ କରାଉଥିଲେ। ଜଅ ବାର୍ଲି ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଧାନ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଥିଲା। ତ ଜଅ ବାର୍ଲି ତ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଧାନ ବି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଥିଲା। ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଠି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି କୃଷି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ରହିଛି ବେଦିକ ଟାଇମ୍ର, ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ। ତ ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଥିଲା ନା ସମାଜରେ କାରିଗର, କୁମ୍ଭାର, ବଢ଼େଇ ଏବଂ ତନ୍ତୀମାନେ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିନିମୟର ପ୍ରଥା ଥିଲା ତୁମର ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍। ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ କରେନ୍ସି କଏନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିଲା। ତ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍ କହିଲେ ତ ତୁମର ଯଦି ଚାଉଳ ଦରକାର ତୁମେ ଧାନ ଦେଇଦେବ, ତାଙ୍କଠୁ ଚାଉଳ ନେଇଆସିବ। ତୁମର ଯଦି ପରିବା ଦରକାର ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇଦେବ, ତାଙ୍କଠୁ ପରିବା ନେଇଆସିବ। କି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ଯଦି ମାନେ ଜିନିଷର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନିଡ୍ ଅଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ତୁମର ଯେ ଜିନିଷ ନିଡ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ। ପଇସାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା। ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ବା ବିନିମୟ ପ୍ରଥା କ'ଣ ଥିଲା ନା ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗାଈକୁ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଷ୍କ ନାମକ ଏକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଏଇଟା ଲେଟର ବେଦିକ ଟାଇମ୍କୁ ଆସିବ, ବେଦିକ ଟାଇମ୍ର ନୁହଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଋଗ୍ବେଦର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବର୍ଷାର ଦେବତା। ଏହାଛଡ଼ା ଅଗ୍ନି, ଈଶ୍ୱର ଓ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ରଖୁଥିଲେ। ବରୁଣ ଥିଲେ ତୁମର ଜଳ ଓ ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତା। ମିତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବାୟୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଉଷା ଓ ଅଦିତିଙ୍କ ଭଳି ଦେବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କିଏ କେଉଁ ଦେବତା ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ଟାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ବନେଇବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି। ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଥିଲା? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତୁମର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ପଶୁଧନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ା ଜଷ୍ଟ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ, ତୁମେ ଆକୁ ଖାଲି ପଢ଼ିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ। ଯାହାକୁ ମନେ ନ ରହୁଛି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ଟାକୁ ବନେଇ ଚାଲିବ। ଯଦି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ କେମିତି ବନାଯାଏ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଲାଷ୍ଟରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ଯୁଗର ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା। ଏହି ସମୟରେ ଜାତିପ୍ରଥାର କଠୋରତା ନଥିଲା ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇଥିଲେ ତାହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ତ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦିକ ସୋସାଇଟିଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମୀଣ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ଜିନିଷ ବେପାର ପାଖରୁ ନେଇକି ବାଣିଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗାଈ ସେ ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କନକ୍ଲୁଜନଟାକୁ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।